इसी तरह जिन्हां दी जिंदगी बेसुरी हुंदी है ना, जदों वो मुरशद को बैठना शुरू कर देंगे है, मुरशद की सोहबत करना शुरू कर देंगे है, तो मुरशद की सोहबत में बैठण नाल फिर वो इंसान के जीवन च भी वो मधुर संगीत पैदा हो जाता है कि वह अपना जीवन भी आनंद नाल भर जाता है। तो जिथे भी वो जाता है, जिथे भी वो बहता है, जिहड़ा भी उन्होंने मिलता है, वो जीवन च भी आनंद भर जाता है। समझते हो कि नहीं? ये कला सीखनी पैंती है मुरशद को जाके। इसलिए यही चीज़ तो बुल्ले शाह इधर कह रहे हैं, जरा समझना सारे ने कि जिदा बिना सूरज तो दिवस नहीं होंदा, जरा समझना। प्यास बुझाने वास्ते पानी की जरूरत है, तो दिन वास्ते सूरज की जरूरत है। इसी तरह बुल्ले शाह कहते जे तेरे जीवन भी दुखों की अंधेरी रात है ना, तो जिदा बच्चे की मिसाल दे रहे थे कि बच्चे को सोना चांदी हीरे मोती जिन्ने मर्जी दे दो, बच्चे ने रोना बंद नहीं करना, चुप होना उदों ही होना जदों माँ उन्होंने दुध देगी, क्योंकि उसकी जरूरत पूरी हो गई। इसलिए तुहाडे जीवन च अगर परेशानियां है या तुहाडे जीवन च अगर दुखों की काली रात है, तो फिर सानू भी काहदी जरूरत है? जरा सोचो। यही इशारा बुल्ले शाह कर रहे हैं कि लखा ही बाहरले उपाय करी जाइए, पर जब तक जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इते चानण हुंदिया गुरु बिन घोर अंधार। ये उही गल है, लखा ही चंद चढ़ जाण, लखा ही सूरज चढ़ जाण, पर जिहड़ा तेरे अंदरला अंधकार है ना, बिना गुरु तो वो तेरे अज्ञानता का अंधकार दूर नहीं होना, उत्थे गुरु की लोड़ है। यही गल बुल्ले शाह कहते लखा दीवे जगाला, करोड़ा दीवे जगाला, पर जब तक गुरु रूपी सूरज नहीं चढ़ेगा तेरे जीवन च, उदों तक तेरे जीवन च उजाला नहीं होएगा। इसलिए तू बाहरों सारे साधन इकट्ठे कर ले, पर गुरु तो बिना जीवन च खुशियां का प्रकाश नहीं आना, गुरु तो बिना जीवन की प्यास नहीं बुझनी। ये बुल्ले शाह भी यही इशारा करते हैं कि उड़न वास्ते पंखा का होना जरूरी है। इसी तरह जे पंखी दे पंख सलामत है तो उच्चियां उडारियां मारदा है, तो जे इंसान के जीवन च मुरशद है तो फिर मुरशद की बाह पकड़ के इंसान ऊंचाइयां तक पहुंचता है। क्योंकि पंखी नूं पंख उड़ाते है तो मुरशद का ज्ञान इंसान नूं वो सोझी दे दिंदा है कि इंसान जमीन तो उठ के अर्श तक पहुंच जाता है। और ये ज्ञान कित्थों मिलता है? फकीरां गुरुआं रहबरां दी सोबत चों बह के। समझदे हो कि नहीं? इसलिए जीवन ने सवाल किया है, वो भी फटाफट जवाब दे दिए कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद ही नूं असीं बुलंद किद्दां कर सकते हैं? तो जरा सोचना, खुद ही नूं बुलंद करन दा मतलब की है? खुद ही नूं बुलंद करन दा मतलब ये नहीं कि असीं उच्ची जगह जाके बह जाइए या सानूं उच्ची कुर्सी मिल जाए। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण एक बंदा कहे जी मैनूं कोई मिनिस्टर की कुर्सी मिल गई, मैनूं कोई उच्चा अहुदा मिल गया तो मैं बुलंद हो गया, पर परमात्मा ये बुलंदी की गल नहीं करता। समझदे हो कि नहीं? जिदा ही कहा ना, दसिया ना कहानी, फकीर कहते कुछ तेरे वर्गी गुजरी, कुछ तेरे तो चंगी गुजरी। रात वाली कहानी याद है कि नहीं? भुलता नहीं गए? जो राज ने पूछा जी रात किद्दां गुजरी, कहते कुछ तेरे वर्गी गुजरी, कुछ तेरे तो चंगी गुजरी। बस जरा समझना, हुण आ जिहड़ी चंगी गुजरी ना, ये फकीर वो काम कर रहे है जिहड़ा इन्हां बुलंदी ते लैके जाएगा। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि बुलंदी ते पहुंचण दा मतलब की है? बुलंदी ते जाण दा मतलब शरीर नाल नहीं है, ये साडी सुरती नाल है, साडी करनी नाल है। जदों असीं अच्छे कर्म करना शुरू कर दिंदे हैं, अपने मालिक दा सिमरन करना शुरू कर दिंदे हैं, टेंशनां लैणियां बंद कर दिंदे हैं। क्योंकि समझ लो ज़्यादा चिंता करनी, डर, चिंता, फिकर, ये वो पत्थर की तरह है। जिद्दां किसी पंछी नूं पत्थर बंनदे ना पैरां नूं, तो उच्चियां उडारियां मार ही नहीं पाएगा। हुण जिहड़े रब नाल प्यार करने वाले है, जिदा कुरान शरीफ में एक आयत आई है कि जिहड़े खुदा दे दोस्त है ना, उन्होंने ना ही कोई डर हुंदा ना ही कोई चिंता हुंदी है। इत्थों पता लगता है कि खुदा दे प्यारे है। हुण जदों असीं अपने मालिक ते इन्ना भरोसा करना शुरू कर दिंदे हैं कि साडे अंदरों डर खत्म हो जाता है। बंदा कहता मैनूं कोई डर नहीं है आने वाले कल दा, मैनूं कोई डर नहीं है मेरा की बनेगा, क्योंकि मैनूं अपने रब ते यकीन है, जे मेरा रब नाल है ना तो सब कुछ जो होएगा अच्छा ही होएगा, मैं फिक्र क्यों करा। वो तैयारी करते हैं, वो डरते नहीं है। समझदे हो कि नहीं? जिद्दां हुण फर्ज करो कि बंदे नूं पता लगे कि दुश्मन नाल जंग है, उदाहरण दे रहे हैं असीं। एक सैनिक वो हुंदा है जिहड़ा कहंदा मेरी जंग है, वो की करता है? वो डर के दुबक के बह जाता है, डर के बह जाता, हाय मैनूं कोई छेड़िओ ना, मैनूं डर लगदा उहदे नाल मेरी जंग है। हुण जंग तो होनी है, पर डर के बैठण नाल की होएगा कि जदों जंग होएगी खत्म हो जाएगा, मर जाएगा है, क्योंकि पहले मर गया। जदों सामने जाना फिर तो मरना ही है, तो पहले मर गया।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਡਰਨਾ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੰਗ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਲੜਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਕੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣਾ ਸਭਸੇ ਬੜਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ? ਖੁਦ ਕੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣਾ ਸਭਸੇ ਬੜਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਾਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ ਜੋ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਾਪ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਾਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ, ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੂਰਖ ਵੀ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸਮਝ, ਦੋ ਹੀ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਆ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਕਰਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੋਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮਹਾਮੂਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਾ ਸਕੋ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਕੀ ਉਡਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ? ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦਾ, ਲੈ ਆ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਹੁਣ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਸਮਝੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਹੈ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੁੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਲਾਮਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਉਮਰ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ ਕਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਮਯਾਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਖੁਦ ਕੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣਾ ਸਭਸੇ ਬੜਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲੜਦੇ ਫਿਰੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਲੈ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਥੋੜੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਧੋਣੋਂ ਫੜ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹਾਦਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਡਾਇਓਨੀਜ਼ ਨਾਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਿਕੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਫਕੀਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ? ਮਹਾਨ ਸਿਕੰਦਰ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿੱਤਿਆ? ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿੱਤਿਆ? ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸਮਰਾਟ? ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਜਿੱਤੀ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਡਾਇਓਨੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਔਰ ਇਹ ਫਕੀਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਡਾਇਓਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਕੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਸਮਰਾਟ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਗਈ चिंता गई मनुआ बेपरवाह जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शहनशाह। सम्राट तो वो है जिहदी इच्छा ही हुण कोई मान देवे अपमान देवे, कोई इज्जत करे बेइज्जती करे, वो कहते इच्छा ही है नहीं, क्योंकि सब कुछ छड्ड दिता अपने रब ते। शहनशाह तो वो हुंदा है, समझदे हो कि नहीं? इसलिए अपने आप को बुलंद करने वास्ते सानू अपनी करनी चेक करनी पएगी, समझदे हो कि नहीं? क्योंकि परमात्मा नू प्यारा कौन हुंदा है? परमात्मा नू प्यारा वो हुंदा है जिहड़ा कदी निराश नहीं हुंदा। पहली गल तां ही तां असीं दस्सिया सी ना, याद होएगा तुहानू कि तवरेज ने दस्सिया सी कि सबसे बड़ा गुनाह, जरा गौर करना, इत्थे विवेकानंद ने पाप की गल कीती तां तवरेज जो कि बहुत बड़े संत होए है, फकीर होए है, जिहड़े कि मौलाना रूमी दे मुर्शद सी, उन्होंने कहा है कि मायूसी सबसे बड़ा गुनाह है। मायूसी, ना उम्मीद हो जाना, मायूस हो जाना, निराश हो जाना सब तो बड़ा गुनाह है। क्योंकि जेड़ा अपने रब ते यकीन करने वाला वो कदी निराश नहीं हुंदा। जे अज तकलीफ च है निराश नहीं हुंदा, उन्होंने पता जे अज दुख है, अज तकलीफ है, तो मैनू पूरा यकीन है मेरे जीवन च खुशियां भी जरूर आउणगियां। जे अज औखा दिन है तो मैनू यकीन है मेरे जीवन च सुख भी खुशियां भी जरूर आउणगियां। इसलिए परमात्मा ने प्यार करने वाले निराश नहीं हुंदे, चिंता नहीं करते कि मेरा की बनेगा की होएगा, बल्कि विश्वास रखते हैं कि मैं कोशिश कर रहा है ना, मैनू यकीन है कि सब अच्छा ही होएगा। समझते हो कि नहीं? मैनू यकीन है सब अच्छा ही होएगा। इनू कहते हैं कि असीं अपने आप को यकीन दे नाल विश्वास नाल उस बुलंदी ते खड़े कर लिया कि याद रखो जे उन्हां नाल कुछ बुरा भी हुंदा है ना, उन्हें बुरा नहीं समझते, फिर भी की कहते हैं, समझना जरा। जिद्दां असीं एक कहानी बहुत पहलां दसी सी, इत्थे जांदे जांदे दसी, सत्संग की समाप्ति करांगे कि दो आदमी सी अपने अपने घरां च बड़ी खुशी नाल परिवार नाल रहिंदे सी। एक बार दोने किसी फंक्शन ते गए, क्योंकि सद्दा आया तो किसी फंक्शन ते चले गए परिवार समेत। पर जदों फंक्शन ते गए तो इन्नी जोर का भुचाल का झटका आया कि जदों वापस आए तो देखा दोनों के घर ढह गए। हुण एक परिवार ने देखा साडा घर ढह गया, रोन लग पे, हाय साडा नुकसान हो गया, हाय सानू असीं तां उजड़ गए, लुट गए, साडा सब कुछ चला गया, घर ही ढह गया। वो रो रहे है, दुखी है। तो जिहड़ा दूजा परिवार है हाथ जोड़ के, शुक्र है मेरे रब्बा, शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र है परमात्मा, शुक्र है। तो किसी ने कहा तू शुक्र क्यों कर रहा है, तेरा घर ढह गया, वो देख वह घर ढह गया, रो रहा है, दुखी है, तू हाथ जोड़ के खुश है, शुक्र कर रहा है। तो उस वेले कहा शुक्र क्यों ना करा, शुक्र है उस मालिक का
घर ढिठ गया पर असीं तां सारे बच गए ना। जे असीं ना जांदे, घर च हुंदे, रात दा समां असीं सुत्ते हुंदे, भुचाल आ जांदा तां घर दे थल्ले दब के एक भी साडा बच्चा या साडे एक भी इंसान नूं कुछ हो जांदा तां घर तां दुबारा बन जाने सी, ये जिंदगी दुबारा कित्थों मिलनी सी। इसलिए शुक्र है जो होया, शुक्र है। देखो सोच में फर्क कितना, इनू कहते पॉजिटिव स्ट्रोंग माइंडसैट, इनू कहते स्ट्रोंग। हुण तुसीं चैक करना है कि साडे नाल कोई हादसा हुंदा है तो फिर असीं ओनू लैके टुट जांदे हां, ते इहदा मतलब असीं मैंटली वीक हां, कमज़ोर हां। तो जे साडे नाल कोई हादसा हुंदा असीं उहदे विच भी पॉजिटिव देखदे हां और अपने रब दा शुक्र करदे, ते इहदा मतलब असीं मैंटली स्ट्रोंग हां। असीं उस बुलंदी ते हां कि जिथे असीं जो चाहिए वो दोबारा बना सकते हैं। हुण जिद्दां दस्सिया ना एडिसन दी, कि जो एडिसन दी फैक्ट्री नूं अग लगी तो सारे हाय हाय कर रहे हैं, एडिसन मुस्कुरा रहे हैं। इनू कहते मैंटली स्ट्रोंग। कि एडी वड्डी फैक्ट्री कहते उस वेले $23 मिलियन का नुकसान हो गया, जो कि इतिहासकार लिखते हैं $23 मिलियन, यानी अमेरिकन $23 मिलियन का नुकसान एडिसन का होया, पर वो मुस्कुरा रहे हैं। वो कहते फिर की होया, ये फैक्ट्री अपनी मेहनत ना खड़ी की सी, मैं सलामत हाँ तो दोबारा फिर खड़ी हो जाएगी। और वाकई ये पॉजिटिव माइंड सैट सी। तो जरा गौर करना, पढ़ के देखना एडिसन की जिंदगी कि जिहड़ी फैक्ट्री खत्म हुई सी, सड़ के सुआह हुई सी, जल्दी दोबारा उन्होंने अच्छी फैक्ट्री एडिसन ने खड़ी भी कर ली सी। इधर वो घरां ते आ जाइए कि जिहड़ा शुक्र कर रहा रब दा कि शुक्र है प्राण बच गए, परिवार बच गया, घर तो दोबारा खड़ा कर लवांगे, कोई गल नहीं। उन्होंने दोबारा मेहनत करके घर बनाना शुरू कर दिता। तो दूजा पासा हाय मर गए, हाय मर गए, हाय घर टह गया, लुट गए, बर्बाद हो गए। वो इदां दी हा दिल नूं लाई, बीमारी लवा के बह गए, तो बनया ही कुछ नहीं होना। जरा समझना, दसना की चाहते हैं कि जिहड़े हाय हाय करते ना मुश्किल हालातों चो, सारी जिंदगी हाय हाय करते रहते हैं, तो जिहड़े हर हालात में अपने मालिक का शुक्र करते कि शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र है मेरे परमात्मा, जिहड़े हर चीज़ चो पॉजिटिविटी लभदे है, वो इंसान जीवन च अगे भी वध जाते हैं। इसलिए बुलंदी ते पहुंचने का मतलब है अपने आप को पॉजिटिविटी ना भरपूर रखो, कभी भी अपने अंदर नैगेटिविटी ना आन दिओ, अपने आप को कभी निराशा ना अपने अंदर आन दिओ, कि कभी निराश ना होवो, डरो ना कभी भी हालातों तो, बल्कि यकीन रखो कि वो सर्वशक्तिशाली परमात्मा मेरे नाल है। तो उहदे हुंदियां मैनूं डरन की लोड़ नहीं, मेरे नाल जो होएगा अच्छा ही होएगा, क्योंकि मैं अपने आप को उहदे हत्थां 'च छड्डिया है। जिद्दां एक बच्चा माँ बाप के हत्थां 'च हुंदा ना, तो उन्होंने पता है कि माँ बाप को आपे ही फिक्र है। तुसीं भी अपने आप को, ठीक है मेहनत करना साडा कर्म है, पर अपने आप को उत्ते छड्ड दिओ कि मेरे मालिक संभाल मेरी तू करनी है, चलाना मैनू तू है, बचाना मैनू तू है, कामयाबी मैनू तू देनी है, क्योंकि मैं मेहनत कर सकता पर कामयाब तो तेरी रहमत करेगी। मैं दवाई खा सकता पर तंदुरुस्ती तो तेरी रहमत देगी। मैं दुकान खोल सकता बरकत तो तेरी रहमत पाएगी। मैं टेस्ट दे सकता पास तो तेरी, यानी जो मैं कर सकता हूं मैं करना है, तो जो तू करना है वो तेरे हवाले मेरे मालिक, मैनू यकीन है तू मेरे नाल सब कुछ अच्छा ही करेगा। इनू कहते हैं पॉजिटिव माइंडसैट। इसलिए अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट नाल भरपूर रखो, हर वेले अच्छा सोचो। कुछ माड़ा हुंदा तां भी ओचो ये देखो अच्छा की होया, घर गिरिया देखने वाले माड़ा लग्या पर उच भी शुक्र है। जे साडे परिवार के मैंबरों को कुछ हो जाता तो फिर वो कित्थों मिलने से, समझदे हो कि नहीं। हुण बंदा कहता हाय मेरी जेब कट्टी गई, हाय मेरी जेब कट्टी गई, नुकसान हो गया, शुक्र कर जेब ही कट्टी गई, गर्दन नहीं कट्टी गई। गर्दन तो सलामत है ना, आ जेबां दोबारा सिल जाणगियां, जे 10,000 गया तो 20,000 आ जाएगा दोबारा। जींदा है तो पता नहीं लखा किन्ना क कमा लेना है। गर्दन का देख ला परमात्मा ने बचा कर लिया, शुक्र कर उसका। ये ना देख मेरे को गया की है, क्योंकि मेरे को जो गया है ਉਹਦੇ बारे देखूंगा तो दुखी होऊंगा। ये देख मेरे को बचिया की है, मेरे को है कि जो ਉਹਦੇ बारे देखूंगा तो शुक्र करूंगा, शुक्र है मेरे मालिक आ चीज़ चली गई पर बहुत कुछ बाकी है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ तक कहांगे कि अगर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ मेरा घर भी चला गया, पैसा भी चला गया, पर मैं तंदुरुस्त खड़ा हाँ और मैनू अपने मालिक ते विश्वास है, तो समझ लो फिर कुछ नहीं गया। क्योंकि जे तुहाडे अंग सलामत है और तुहाडा विश्वास सलामत है, तो याद रखो जो गया है उसको चंगा जरूर मिल जाएगा। जिदा गुलाब का पौधा कहना मैं क्यों फिक्र करा जे उन्होंने फुल तोड़ के सुट दिते, क्योंकि जेड़ी जड़ ना मैं जुड़िया है ना, जे एक फुल टुटिया है तो हज़ारां फुल लाएगा भी। इतनी तुसी भी जीवन च विश्वास रखो, समझदे हो कि नहीं।
ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਡਰ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਾਲਕੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮਾਲਕੋ ਮਾੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਔਰ ਜੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਿਆਰ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪਤਨੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਤੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਣ, ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਜੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੇਸਰ ਰੇਸ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਸ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੋਲਡ ਟਰੋਫੀ ਯਾਨੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨੰਬਰ 2, 3, 4 ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੋਚੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਯਾਨੀ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਨਿਆਰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਗਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੋਹਾਰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬਰਤਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ, ਤਾਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗਹਿਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਜਿਤਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ ਉੱਥੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ 1000 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, 1000 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? 1000 ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਸੱਚਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰਲੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਰਵੇ। ਕਾਹਦੀ ਸਮਾਈਲ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਸਮਾਈਲ ਵਿਦ ਫੇਥ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਜਰਾ ਮੁਸਕਰਾ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਣ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ, ਬੁਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਅੱਛਾਈ ਕਰੋ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਤੋੜ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਓ। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। अज तो ये पाप करना बंद करो पहला तो, बाकी पाप तो बाद की गल है। बंदा कहे कोई जी मैं तो झूठ बोल हो जाता, मैं तो आ हो जाता, वो पाप बाद चो देखांगे, पहला आ पाप का सुधार कर लीए जो अपने आप में असी हाए मैं नहीं कर सकता, मेरे तो नहीं होना, मैं दुखी, मैं मर गया, आ मुसीबत बहुत बड़ी है, आ दुख बहुत बड़ा है, आ काम बड़ा फसिया होया है, ये काम का हल ही नहीं हो सकता, वो तुहाडे कोल हल है नहीं। पर दसो इदां दा किहड़ा काम है जिहड़ा मालिक दी रहमत हल ना कर सके? सोचो जरा।
ਬੰਦਾ ਵਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਹਿ ਮਾਲਿਕ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰ, ਮਿਹਰ ਕਰ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਜੀਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 36 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਸੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾ ਉਹ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਿਆਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵਸੇ ਹੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੇਕੀ ਕਰੋ, ਅੱਛੇ ਬਣੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਬਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਤਮਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਇੱਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਰੂਹ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਹੈ ਲੁਕਿਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰੱਬ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਜੁੜੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਰੂਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖ। ਬੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲੀਏ, ਯਕੀਨ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲੀਏ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਝੋਲੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਪੂਰ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣ, ਵਾਧਾ ਦੇਣ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।